جس کا رمضان بن گیا سمجھو اس کی زندگی اور آخرت بن گئی۔ کون کون بنانے کو تیار ہے؟ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، نہیں بولو نا، پڑھیں گے انشاءاللہ، اور تراویح بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 20 رکعت تراویح ہم کو بھاری کیا کرتے معلوم؟ پہلی دوسری تیسری تراویح میں پوری مسجد فل، پھر چوتھے میں کم، پانچویں میں کم، چھٹے میں کم، پھر کب آئیں گے معلوم؟ 27ویں کو، جیسا قرآن ختم کروانے آئے ہیں۔ بھائی یہ کیا معاملہ؟ اور پھر کسی کو پوچھو نا بھائی تراویح میں کیوں نہیں آتا؟ رے امام صاحب اتنا لمبا پڑھتے، 1.25 گھنٹے تک میرا پاؤں دکھ جاتا۔ تو جب باہر کھڑے ہو کر اس کو دیکھتا ہے تو پاؤں نہیں دکھتا؟ موبائل میں پب جی میں ہاتھ میں آنکھیں نہیں دکھتی؟ موبائل میں زنا کرتے، موبائل میں چوری کرتے، موبائل میں سودی کاروبار ہوتا ہے، موبائل میں ایپیسوڈ دیکھے جاتے ہیں، موبائل میں گیم کھیلی جاتی ہے۔ ارے یہ موبائل کی وجہ سے ہمارے گھر میں بیوی کو طلاق ہوتی ہے، ارے یہ موبائل کی وجہ سے ماں کو گھر سے نکالا جاتا ہے، ارے اس موبائل کی وجہ سے چغلی ہوتی ہے، غیبت ہوتی ہے، باپ کو دھکے مار کے گھر سے نکالا جاتا۔ وہ موبائل میں ہمارے روزانہ کے 8 گھنٹے چلے گئے تو ہماری آنکھوں میں تکلیف نہیں ہوئی۔ اللہ کا قرآن سننے میں 1.25 گھنٹے میں ہمارے پاؤں میں درد ہونے لگا۔ قسم اللہ کی اگر صحیح میں اللہ پاؤں میں درد دے گا نا تو لنگڑاتا چلے گا، کوئی ڈاکٹر علاج نہیں کر پائے گا۔ اس لیے میرے پیارو آج اللہ کے واسطے توبہ کر لو۔ کون کون تیار ہے توبہ کرنے کے لیے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ آج سب کے سب توبہ کر لو۔ اور توبہ کے بارے میں ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، سب سنیں گے انشاءاللہ؟ نہیں آپ تیار ہو تو بولو، میں کیونکہ میرا ٹائم پورا ہو گیا۔ اب سنیں گے انشاءاللہ؟ بھائی توبہ کر لو۔ کتنا بھی بڑا گنہگار ہوگا، کتنا بھی بڑا پاپی ہوگا، کتنا بھی بڑا مجرم ہوگا، اللہ کیا فرماتے معلوم؟ ابکو حدیث پاک میں، ابکو یعنی میرا بندہ رو لینا، رو لینا، میرے ڈر سے رو لے، میں نے تجھے کھلایا پلایا پہنا، اے بندہ رو لینا۔ اچھا بندہ رونے لگتا نا، آنکھ سے آنسو نکلتا، اللہ فرماتے میری قسم یہ آنسو گال پر جائے گا اس سے پہلے میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اچھا پھر کچھ لوگ ایسے، جب ہمارے نبی نے یہ بات بتائی نا تو کچھ صحابہ کرام آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے کہہ دیا کہ رو، اب جن کو رونا آتا وہ روئیں گے تو ان کی مغفرت ہو جائے گی، ہم کو تو رونا ہی نہیں آتا۔ کتنی بڑی بڑی دعا میں جا کے بیٹھتے اور کتنی مرتبہ ہاتھ اٹھاتے، لیکن ہمارے اندر طبیعت میں رونا ہے ہی نہیں۔ ہمارے نبی نے اتنے پیار سے فرمایا ابکو فإن لم تبکو فتباکو، ہمارے نبی نے فرمایا رو، رو گے تو اللہ معاف کرے گا، رونا نہیں آتا کوئی بات نہیں، رونے کی صورت بنا لے اللہ اس پر بھی گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک بات اور آپ کو بتاؤ، ابھی آپ لوگ ماشاءاللہ سب لوگ گاڑی پر بیٹھیں گے انشاءاللہ، میں سواری لے کر آئے ہوں گے نا، کوئی 2 ویلر، کوئی 3 ویلر، کوئی 4 ویلر، جیسے بھی آئے ہوں گے، آپ کو معلوم ہے گاڑی میں بیٹھو تو دعا پڑھنے کا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون۔ لیکن میں آج آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں جو نماز میں آخری دعا ہم کیا پڑھتے ہیں، اللہم انی، ہاں وہ دعا یاد کر لو۔ وہ سواری پر بیٹھو، دیکھو سواری پر بیٹھو اور نماز والی جو دعا ہے نا اللہم انی ظلمت نفسی، وہ پڑھو اور آسمان کی طرف دیکھ کر مسکراؤ، رونے کا نہیں، رونے کا نہیں، آسمان کی طرف دیکھ کر اسمائل، مسکراؤ۔ اللہ فرشتوں کو کہتا ہے اے فرشتوں دیکھو دیکھو وہ میرا بندہ مجھے دیکھ کر مسکراتا ہے، تو فرشتے بھی کہتے ہیں اللہ کائے کو مسکراتا؟ کہا وہ اس لیے مسکراتا ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ معاف نہیں کرنے والا، فرشتوں گواہ رہو میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اب ایسا اللہ کہاں ملے، روئے تو بھی معاف، رونے کی صورت بنائے تو بھی معاف، اور بائک پر بیٹھتے ہوئے مسکرا دو آسمان کی طرف دیکھ کر تو بھی معاف، ایسا اللہ کہاں ملے گا؟ میرے پیارو مت ناراض کرو اللہ کو، ہمارے نبی کو مت ناراض کرو، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس نے ہمیں ایمان دیا ہے، اس نے کلمہ دیا۔ میرے پیارو کورونا آیا، اومیکرون آیا، آسمان سے وبائیں آئیں، زمین سے وبائیں آئیں، حالات پہ حالات امت پہ آئے، لیکن قسم اللہ کی کپٹیا والے جتنے یہاں بیٹھے ہیں سوچو اللہ نے ایک دن بھی ہم کو کھانے سے بھوکا نہیں رکھا، اللہ نے ایک وقت پانی سے ہم کو نہیں تڑپایا، اللہ نے ہمارے بدن سے کپڑے نہیں چھینے، ورنہ ہم نے بہت سو کے بارے میں سنا کسی کو کھانا نہیں ملا، ارے کسی کو لاک ڈاؤن کے ٹائم پہ زمین پہ چلتا چلتا پاؤں گھس گئے، ارے کسی کو اناج کے لیے لائن میں کھڑے ہو جانا پڑا۔ اللہ نے ہم کو بہت سکون کے ساتھ سب دیا ہے، پھر بھی یہ سب ہونے کے بعد بھی اگر ہم فجر کی نماز چھوڑے تو بتاؤ اللہ کتنا ناراض ہوتا ہوگا۔ اس لحاظ سے کون کون ارادہ کرتا پہلے فجر کی نماز پھر 5 وقت کی نماز؟ بولو انشاءاللہ، میں نے ہاتھ اوپر کر کے انشاءاللہ، بولو آج کی عشاء انشاءاللہ،
मौत की ईशा इंशाअल्लाह, आज की शाम इंशाअल्लाह, मौत की शाम इंशाअल्लाह। बोलो हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी, साथ में बोलो हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी। एक बुलंद आवाज से पक्का इरादा, मोमिन का इरादा, वादा मोमिन है, बोलो हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी। और एक बात बताओ, आपने हाथ उठाकर कहा आपके दिल में क्या है? ईमान। और मौलाना रूमी क्या कहते हैं, कोई ये बोले कि पहाड़ कल इधर था, ओ आज पहाड़ उधर चला गया, फिर कहे ओ आज पहाड़ उधर चला गया, हालांकि ऐसा होने वाला, लेकिन कहते हैं उसको मान ले कि वो सच बोलता होगा, क्योंकि मोमिन जिसके सीने में कलमा हो, पहाड़ अपनी जगह से हट सकता है लेकिन मोमिन कभी झूठ नहीं बोल सकता है। इसलिए आप लोग भी पक्का वादा करो कि हम नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आज से घर जाएंगे, हमारी बीवी बच्चे सबको जाकर एक ही बात, नमाज नमाज नमाज, और अल्लाह की कसम नमाजी होगा वो जन्नती होगा। में है कि नहीं, हमारे सूरत में खत्म हो गया, अल्लाह हिफाजत फरमाए। पहले जमाना ऐसा था, रमजान आता था टीवी के ऊपर बड़ी चादर आ जाती थी, मालूम नहीं अभी घरों में आती नहीं आती। पहले ऐसा होता था, रमजान में टीवी के ऊपर क्या करेंगे, और मैं घर में गया ना तो मैंने देखा इतनी बड़ी चादर रखी, मैंने कहा ये क्या, कहा मौना रमजान महीना ना टीवी नहीं देखने का। तो मैंने कहा ये कितना अच्छा कफन पहनाया, दफन भी कर देना। पहले ऐसा होता था, रमजान में नहीं, रमजान में टीवी नहीं देखने का। मेरे प्यारों, आज वो शर्म भी खत्म हो चुकी है। अब तो रमजान हो या न हो, बल्कि कहते हैं कि रोजा, एक भाई ने मुझे अजीब कहा कि रोजे में एक दो फिल्म देख लो ना तो फिर रोजा लगता नहीं, मालूम नहीं पड़ता भूखा था कि प्यासा था। मैंने कहा तू फिल्म देखता है, टीवी सीरियल देखता है, उसमें तू रोजे को मिटाता, काश नबी की मोहब्बत में उतर जाता, अल्लाह जन्नत का पानी तेरे सीने में उतारता, अल्लाह जन्नत का खाना तुझे देता और तू आराम से रोजा रखता। अरे मेरे प्यारों, बहुत प्यारा, इसकी इज्जत कर लो, सिर्फ रमजान की इज्जत कर लो। अल्लाह यहूदी को ईमान नसीब करता है तो ईमान वाले को अल्लाह क्या जन्नत नसीब नहीं करेगा। लेकिन मेरे दोस्तों देखो, गुनाह करने की ताकत है। हाँ देखो, यहाँ बहुत सारे बैठे जिनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है ना? नहीं है ना? बोलो नहीं है ना? अरे बोलो ना, मैं अकेला थोड़ी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हो ना? नहीं है ना? अब ये गुनाह करने की ताकत है, रमजान में भी ताकत है। अरे रमजान में मैं आईने के सामने खड़ा हो जाऊं, रेजर लूं और उसके बाद में दाढ़ी को उड़ा दूं। लेकिन आदमी सिर्फ ये सोचे अल्लाह ये गुनाह करने की ताकत है, इतना मुकद्दस महीना। ए अल्लाह, तुझसे मुझे शर्म आती, डर लगता। मेरे दोस्तों देखो, यकीन के साथ अगर मोहब्बत के साथ करेगा ना, वहाँ अल्लाह ऐसा ईमान का फैसला करेगा कि तूने रमजान में अपने आप को बना लिया, बाकी महीनों में अल्लाह कहता मैं तेरी हिफाजत कर लूंगा। करेंगे भाई? बोलो बोलो। इसलिए कि बहुत हमारे अंदर बहुत अजीब अजीब आदत है, अपने आपको बता रहा हूँ, बहुत अजीब अजीब आदत है। हम लोग रोजा रखते हैं ना, सुनो अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ मेरे प्यारों, हम लोग रोजा रखते हैं ना, ये मोबाइल है ना, मोबाइल हमारे रोजे को बर्बाद कर देता, हमको पता भी नहीं चलता। अब मैं आपको बताऊं कैसे बर्बाद करता। एक हदीस में आया, अल-गीबतु तुफसिदुस सौम, ये सारे उलमा गवाह है। हदीस में अल-गीबा तुफसिदुस सौम, हमारे नबी फरमाते पीठ पीछे किसी की बुराई करेगा, अल्लाह कहते तेरे रोजे को बर्बाद कर दूंगा, सिवाय भूखे प्यासे के तुझे कुछ नहीं मिलेगा। और ये मोबाइल में हम क्या करते मालूम, सुबह सहरी वेरी किया, फजर की नमाज पढ़ा और तहज्जुद भी पढ़ता है। जिंदगी में तहज्जुद नहीं पढ़ा लेकिन रमजान में पढ़ता है, इसलिए सहरी के लिए उठा तो तहज्जुद तो पढ़ ही लेगा ना भाई। तो तहज्जुद पढ़ा, सहरी किया, उसके बाद में सोया, उठा, कारोबार में गया, मोबाइल पर घंटी बजी। सुनना, ये हमारे औरतों के यहाँ भी होता, हमारे घर की औरतों के पास भी मोबाइल पर घंटी बजी। कौन? तो मालूम बाबा है। तो पहले क्या सवाल होगा, मालूम, रोजा रखा? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रखा। तूने भी रखा? अल्हम्दुलिल्लाह। सहरी में क्या खाया? वो बताएगा मैं ये खाया। इफ्तारी में क्या बना? ये बना। ये औरतें तो इस तरह बात करती। फिर तीसरी बात आएगी, ओ ज़ैनब के बारे में तेरे को कुछ मालूम पड़ा है ना? मेरे को तो कुछ भी नहीं मालूम, मैं तो घर में हूँ, मेरे को क्या मालूम। अब ये जो किस्सा चला तो ज़ैनब से लेकर रुकैया और रुकैया से लेकर फातिमा और फातिमा से लेकर कुलसुम, 15-20 मिनट। ठीक है बहन, अब रख ले तू मोबाइल में, मैं रखती हूँ। यहाँ मोबाइल रखा, वहाँ अल्लाह ने रोजे को बर्बाद कर दिया। अब वो औरत भूखी है, प्यासी है, इफ्तारी बनाती, ये करती वो करती, वहाँ फरिश्ते भी सोचते होंगे कितनी बंदी मेहनत करती, अल्लाह ने कब के इसके रोजे को बर्बाद कर दिया। इसलिए मेरे दोस्तों, ये औरतों के बारे में नहीं, हमारे बारे में भी यही बात है। दुख का आज से तय करो, गीबत नहीं करेंगे किसी की भी। मेरे दोस्त, मैं कभी कभी सोचता हूँ किसी की पीठ पीछे बुराई करके क्या मिला। इसमें हम लोग को बहुत मजा आती है। अरे बोलो आती कि नहीं आती? लेकिन अल्लाह की कसम बताओ हमको क्या मिला क्या? भाई आपकी दुकान पर मेरी बुराई करे या मैं मेरे घर पे जाके आपकी बुराई करूं, और बुराई करने के बाद मुझे कोई पूछे दुनिया
दुनिया मिली? मैं कहूंगा नहीं। आखिरत मिली? नहीं। मैं तेरे से बड़ा पावली कोई नहीं। भाई जब कुछ नहीं मिलता, अरे तुम जिसकी बुराई करते हो तुम उसको मारोगे? अरे बोला तुम उसको मारोगे, तुम उसको डांटोगे, तुम उसको धक्का दोगे? क्यों बुराई? किसी की पीठ पीछे बुराई करने से क्या मिलता? मेरे प्यारे दोस्तों, ये रमजान का महीना आता है, साथ में बोलो गीबत नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। टीवी सिर्फ रमजान के लिए। एक आदमी ने रमजान के बाद टीवी खोला तो मैंने कहा क्या हुआ? तो कहता आज ही खोला मौलाना। तो मैंने कहा क्यों? नहीं वो रमजान में तो शर्म आती थी। मैंने कहा आज बेशर्म हो गया। अरे खुदा तो हर वक्त मौजूद है ना। ताज से इरादा करो भाई, गुनाह नहीं, गुनाह करने की ताकत होगी। एक गुनाह बहुत अजीब है जिसको लोग गुनाह ही नहीं समझते। गुटखा खाते ना, गुटखा अजीब, गुटखा तो बहुत अजीब खाते हैं भाई। मैं तो बहुत हैरान हो जाता हूँ। अरे इतने गुटखे खाया कि मौलाना हबीब साहब अभी तो मुंह भी नहीं खुलता, अभी तो यूं एंटर करना पड़ता है, अंदर डालना पड़ता है ना? मेरे प्यारों, ये बॉडी जो है ना, बॉडी ये अल्लाह की अमानत है। बोलो अल्लाह की कमाल। ये नशे वाली चीज, सिगरेट होए कि बीड़ी होए कि तंबाकू होए कि गुटखा होए, रमजान महीना आता है मेरे प्यारों, अल्लाह के सामने दुआ करो, अल्लाह से मांगो। हम गुनाह नहीं, गुनाह करने की ताकत है। अल्लाह तेरे डर से गुनाह नहीं करूंगा। मेरे प्यारों, अल्लाह की कसम, अल्लाह सब रोजे को कबूल कर लेगा। तो चलो कौन कौन इसके लिए तैयार है? हाथ ऊपर करे, अल्लाह कबूल करे भाई, करेंगे इंशाअल्लाह। अब आखिरी बात देखो, हमको रमजान में गुनाह छोड़ना है, छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। अरे बोलो ना, रमजान में सिगरेट इफ्तारी के बाद भी नहीं है। रमजान महीना बहुत मुकद्दस महीना, उसकी एक एक घड़ी मुकद्दस। अरे बोलो उसकी एक एक घड़ी। हाँ तय करो, रमजान में गुनाह करने की ताकत होगी लेकिन अल्लाह के डर से गुनाह। अच्छा ये कैसे होगा? ये कैसे, ये आदत हमारे अंदर कैसे आएगी कि गुनाह करने की ताकत है फिर भी मैं गुनाह न करूं? ये कैसे होगा? मेरे दोस्तों, शराबी कहेगा मेरे से शराब नहीं छूटती। अरे गुटखे वाला कहेगा मेरे से गुटखा नहीं छूटता। जीना करने वाला कहेगा मेरे से जीना नहीं छूटता। चोरी करने वाला कहेगा मुझसे चोरी नहीं छूटती। झूठ बोलने वाला कहेगा मुझसे झूठ नहीं छूटता। अरे अल्लाह से पूछो, अल्लाह ने हमको पैदा किया। अल्लाह कहते मेरी कसम मेरे बंदे, तू एक काम कर ले, मेरी कसम मैं तेरे सब गुनाह को छुड़ा दूंगा। कौन कहता? तो उसके लिए रमजान में, बल्कि मेरे दोस्तों अभी से तैयार हो जाओ, वो काम कर लो, ऑटोमेटिक अल्लाह गुनाह छुड़ाएगा। हमने देखा, मैंने सुना और देखा, बड़े बड़े शराबी कबाबी को देखा, उन्होंने खुद कहा मौलाना हमने ये काम शुरू कर दिया। वो शराब जिसको देखकर हम पागल होते थे, अब उसी को देखकर गुस्से की आग भड़क जाती है। तो वो शराब जिसको देखकर पागल होता था, आज गुस्से की आग, वो अल्लाह का फैसला।